अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने हैं कि सारे ठीक होवो और अज एक और जी स्केदा आया वे स्केदा दी एग्जाम में नईम अख्तर भाई ने इन्हें स्केदा पास किया जी मौत देना तो ने ते तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे जीरो गलती नाल जिन्हें पास किया है। ठीक है स्केदे काफ़ी ज़्यादा ने लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो चलो अज का स्केदा वेख लें। अच्छा जी पहला सवाल। अच्छा जी मैं एक चीज़ पहला दस दियाँ कि जदों सड़क के उत्ते कोई जख्मी वेखते हो उन्होंने तुसां प्रीमोस कोर्सो देनी है फर्स्ट एड करनी है तो कोई ऐसा काम नहीं करना भी जिहड़ा गलत होवे या मतलब कोई डॉक्टर ते करने वाला काम होवे वो असा नहीं करना। असी ये नहीं कर सकते पट्टी कर लीए वो खून रोकने की कोशिश करिए इस तो अगे असा कुछ नहीं करना। ठीक है तो कोई ऐसा काम नहीं करना जिहड़ा नुकसानदेह होवे उन्होंने ज़्यादा नुकसान देवे। ठीक है पहला सवाल जी nelle operazioni di primo scorso कहना जी primo scorso है जी फर्स्ट एड देंदे हो bisogna evitare कहना बचना है che al ferito जिहड़ा जख्मी है vengono praticati interventi sbagliati मतलब कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना जिहड़ा गलत होवे ਉਹ ਦਨੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਫੇਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਫੇਰੋ ਨੇ। Se il coefficiente di aderenza ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ diminuisce ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੈ lo spazio di frenatura si riduce ਕਹਿੰਦਾ spazio di frenatura ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ spazio di frenatura ਵਧੇਗੀ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਪਨੇਲੋ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere integrato ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ con un pannello ਇੱਕ ਪਨੇਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ indicante tornanti ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ tornanti ਇਹ ਮੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰੋ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ il segnale raffigurato ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਲੇ dalle ore 8 alle ore 20 मतलब सुबह 8 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਲਸੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। अच्छा जी पंजवां सवाल जो निशान नज़र आ रहा है अगर ये सड़क दोपियो सैंस हो तो खब्बे मुड़ना वे की करना है कोशिश करनी है सेंटर के नज़दीक हो जाओ। ठीक है in una strada doppio senso circolazione कहना doppio senso सड़क दे विच con la segnaletica indicata ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨ ਫਿਗੂਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ per svoltare a sinistra ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ bisogna spostarsi ਤੁਸੀਂ शिफ्ट हो जाओ verso il centro della carreggiata ਦੇ सेंटर ਦੀ तरफ। ਫੇਰੋ अच्छा जी छेवें सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ il pannello integrativo raffigurato ਜਿਹੜੀ ਪਨੇਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ obbliga i veicoli ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆ circolare passo da uomo ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ passo da uomo मतलब ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਤਵਾਂ in caso di traffico intenso ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ il conducente deve occupare le corsie riservate ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੁਰਸੀਏ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ alla marcia dei veicoli in servizio pubblico ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ se libere ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਰਸੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ sosta è consentita ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ negli spazi riservati ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ allo stazionamento dei ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ solo ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ se non si protrea per lungo tempo ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। I guanti da motociclisti ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ possono avere imbottiture diverse a secondo delle stagioni ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਬੋਟੀਟੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ ਜੀ अच्छा जी 10वां सवाल lo stato di shock ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ essere causato ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ da una forte emozione मतलब ज़्यादा इमोशन जज्बात खुशी गमी वेरो ये चीज़ हो सकती है।
ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। Le macchine agricole ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ possono essere semoventi, ਇਹ ਸੈਮੋਵੈਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਾਈਨਾਂਤੇ ਤੇ ਟੋਚੈਨੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੈਮੋਵੈਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੋਵੈਂਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਈਨਾਂਤੇ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ, il segnale raffigurato ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ posto ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੈ al inizio di un percorso, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ? ਰਿਜ਼ਰਵਾਟੋ agli animali da sela, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਸੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। il semaforo in figura ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, impone al conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, di mantenere del veicolo che lo precede, ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਰੱਖੇ? ਲਾ distanza indicata, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਆ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 40 50, ਇਹ distanza ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਨੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ centro abitato ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। se si vede un pallone, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਲੋਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਗੇਂਦ, rotolare sulla carreggiata ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ। non occorre rallentare ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। per evitare di essere tamponati, ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ, dal veicolo che segue, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਾਲਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਗੇਂਦ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। 15 se in una strada a forte pendenza, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੜਕ के ਉੱਤੇ forte pendenza ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈ, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। in genere spetta al conducente, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ procede in discesa, ਜਿਹੜਾ ਢਲਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। arrestarsi, ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ। ed eventualmente fare retromarcia, ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟਰੋਮਾਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟਰੋਮਾਰਚਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਢਲਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚਤਾ ਹੈ ਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ 16ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ non abbia potuto evitare la caduta, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ, o lo spargimento, ਜਾਂ ਬਿਖਰਨੇ ਤੋਂ, di materiale viscide, ਕੋਈ ਸਲਿਪਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਖਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। infiammabili, ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਖਰਨੇ ਤੋਂ। deve tra l'altro rimuoverle, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵਰਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ spargere sul terreno, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖੇਰ ਦਿਓ। se possibile, ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਬੀਆ ਰੇਤ, ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਕੁਇਡ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬੀਆ ਰੇਤ ਖਿਲਾਰੋ। ਤੈਰਾ ਮਿੱਟੀ, ਸੇਗਾਤੂਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿਲਾਰੋ। ਉਹ ਆਲਟਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਦੋਨੇਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਰਿਪ੍ਰਿਸਟਿਨਾਰੇ ਅਦਰੈਂਸਾ, ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਵੇਰੋ ਜੀ 17 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਲਾ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਆ A1, ਕਹਿੰਦਾ A1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ trascorsi i primi 2 anni dal conseguimento, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। diventa automaticamente patente di categoria A2, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ A2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। dopo ulteriori 2 anni, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ diventa patente di categoria A, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ abilità alla guida di qualunque motociclo, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੰਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 18 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, nel caso in cui il veicolo
venga rubato ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, in un stato estero ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, per poter attivare assicurazione ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ bisogna ripetere la denuncia, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ denuncia ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ nello stato italiano ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ denuncia ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਗੂਲਾ ਜਨਰale ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਗੂਲਾ ਜਨਰale ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। Il segnale raffigurato pronuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un incrocio ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ in cui vale la regola generale ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਗੂਲਾ ਜਨਰale ਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤੁਰਨਾਂਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸੋਰੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ। il pannello raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ poter tornare indietro ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ। 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, la distanza di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ dipende, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ dallo spazio percorso nel tempo di reazione te, vero ਜੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, il conducente che intende sorpassare ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ deve accertarsi, ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਜਿਕੜ ਕਵੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ il conducente che lo precede, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ la stessa corsia, ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਏ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਂ ਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ nella stessa corsia, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ non abbia segnalato, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ di voler compiere analoga manovra, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਚਿਰਤਾਰ ਸੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ 23 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੀਅਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। il simbolo raffigurato, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ posto su una spia, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ se accesa, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ segnala ਦੱਸ ਰਿਹਾ eccessiva temperatura dell'olio, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, di lubrificazione del cambio di velocità ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ un segnale di precedenza, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੇਰੋ 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ la strada è aperta, ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ aperta ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ma solo ai veicoli, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ che sono equipaggiati con catene, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ pneumatici invernali, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ 26, la distanza di sicurezza è commisurata, ਕਹਿੰਦਾ distanza di sicurezza ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ anche al numero di corsie della strada, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ distanza di sicurezza ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 27 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, 27 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਜਾਏਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਦੀ, ਸੋਰੀ ਆਰ ਜਾਏਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਦੀ ਤੇ ਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਦੀ। nell'intersezione di figura, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ il veicolo A, ਇਹ ਗੱਡੀ può transitare prima del R, ਵੀ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ma dopo il veicolo N, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ 28 ਨੰਬਰ ਜੀ, sui veicoli è consentito, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ il trasporto di cane, ਕਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, in numero superiore ad uno, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, perché adeguatamente trattenuti, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ al guinzaglio ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ ਜੀ, quando in un giorno di pioggia, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ si devi transitare su rotaie del tram, ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ
tombini presenti sulla carreggiata ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, a bordo di un veicolo a due rotte ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ accelerare decisamente ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਸ ਦਿਓ prima di transitare vi sopra ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, l'inquinamento dell'aria ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ prodotto dai veicoli a motore ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, può essere ridotto ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ evitando di usare il veicolo ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ per brevi percorsi ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ 400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।